اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین. الصلاۃ والسلام علی حبیب قلوبنا و طبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وانا من الحسین صلوات. اللہ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کا اس فرش عذاب پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آپ کا یہاں پر بیٹھنا، ذکر آل محمد علیہ السلام کا سننا، یہاں پر پروردگار آپ کی عبادت شمار فرمائے. آپ نے اپنے مرحومین کو اپنی یادوں میں رکھتے ہوئے، صاحب خانہ کے بانی مجلس کے مرحومین کو اپنی یادوں میں رکھتے ہوئے، شہدائے ملت جعفریہ، علماء مراجع اعظام اور جتنے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رکھنے والے دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، ان سب کو اپنی یادوں میں رکھتے ہوئے، جن کا احسال کرنے والا کوئی نہیں، فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کو اپنی یادوں میں رکھتے ہوئے، اور جن مرحومین کی آج کی رات پہلی ہے قبر میں، ان سب کو اپنی یادوں میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان اپنے دل میں جو حاجات اور دعائیں رکھتے ہیں ان کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ نسبت رکھتے ہیں ان افراد سے کہ جن سے امام حسین علیہ السلام نے تقاضا کیا، سوال کیا. میں کچھ میسج چاہتا ہوں کہ مومنین یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سنیں، کچھ یہاں سے لے کر جائیں. تو پروردگار مجھے بات کرنے اور بولنے کی ہمت عطا فرمائے، اس کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرت امام حسین علیہ السلام میں انشاءاللہ تعالی حضرت عباس علمدار علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کروں گا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب دنیا میں قدم رکھا، تشریف لے کر آئے، تو جناب سرور کائنات نے ان کو ایک لقب عطا کیا، ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ کے بابا. اب جو زیادہ قوی روایات ملتی ہیں نا، اس میں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کوئی بیٹا ایسا نہیں تھا کہ جس کا نام عبداللہ ہو. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ بیٹا ہوتا عبداللہ، پھر مولا حسین کا یہ لقب اور کنیت ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ جو ہے وہ پکاری جاتی. مگر مولا حسین ابھی تشریف لے کر آئے ہیں دنیا میں، اور امام حسین علیہ السلام کو پروردگار نے اس کنیت سے، اس لقب سے نوازا ہے کہ ابا عبداللہ کہا ہے.
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو ابو الفضل کہا جاتا ہے نا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ایک فرزند تھے جن کا نام فضل، جو مدینے میں موجود تھے، تو ان کی وجہ سے ابو الفضل کہا جاتا ہے، یعنی کہ فضل کا باپ۔ حالانکہ جب حضرت عباس علمدار دنیا میں تشریف لائے، جناب امیر نے اپنی گودی میں اٹھایا تو سب سے پہلے نگاہ ڈال کے جو لقب بولا وہ بولا ابو الفضل۔ ابھی فضل آئے نہیں دنیا میں، فرزند نہیں آئے۔ یہ جو ابو الفضل ہے نا، اس کی بھی حقیقت کچھ ایسی ہی واضح ہوگی کہ جیسے ابا عبداللہ کی حقیقت ہے۔ عبداللہ کہتے کس کو ہیں؟ عبداللہ کے بابا جو کہا گیا مولا حسین علیہ السلام کو عبداللہ کسے کہا جاتا ہے؟ کہ عبادت کرنے والے کو۔ عبداللہ کون ہے؟ جو اللہ کا بندہ ہو۔ یہ جو ہے نا حسین منی و انا من الحسین، جناب سرور کائنات نے بتا دیا کہ قیامت تک کے لیے جو خدا کے گھر کا حج کرے، جو نماز پڑھے، جو روزے رکھے، جو خمس دے، جو زکوٰۃ دے، جو بندہ مجھے سجدہ کرے گا اس کا باپ حسین ہے، اس کا باپ حسین ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ابو الفضل کہا گیا ہے نا، کائنات میں جتنی فضیلتیں ہیں اس کے باپ کا نام عباس ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو لشکر اکٹھا کیا، جو مجاہدین اکٹھے کیے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم تقریباً یہ بنتا ہے کہ پروردگار ایسے جہاد کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے جو ایسی صف وارہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ اس میں کوئی پروردگار کا یہ طریقہ کار ہے، پروردگار کی یہ شان ہے۔ پروردگار نام نہیں لیتا، پروردگار خصوصیت بتاتا ہے، ڈھونڈنا ہم نے ہوتا ہے کہ یہ فضائل کس میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم نے لشکر ڈھونڈنا شروع کرنی کہ یہ کس لشکر کے متعلق بات کی گئی ہے۔ مائک سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر جی، اللہم صلی علی۔ کہ کون سا لشکر ہے جس پر یہ آیت پوری اترتی ہے؟ تو ہمیں جو لشکر قرآن مجید میں نظر آتے ہیں نا، ایک لشکر جناب موسیٰ کا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو لشکر ہمیں قرآن میں نظر آتے ہیں ان لشکر میں ایک لشکر تھا جناب موسیٰ کا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے نکلے۔ اب دریائے نیل سامنے آ گیا، اب پیچھے فرعون ہے۔ جناب موسیٰ سے جناب موسیٰ کے حواریوں نے بد کلامی شروع کی۔ موسیٰ تو نے تو مروا دیا، تو نے تو ہمیں پھنسا دیا، تو ہمیں غرق کر دے گا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوج آگ لے کے آ رہی ہے، ہم تو جل کے مر جائیں گے، کیا کریں؟ پروردگار نے حکم دیا موسیٰ نیل میں عصا مارا، رستہ بن گیا۔ اب اتنے متکبر لوگ تھے جناب موسیٰ کے حواری، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمارے 12 قبیلے ہیں، ہم 12 شخصیت ہیں، ہمارے قبیلوں کے 12 سردار ہیں، ہم ایک رستے سے کیسے گزریں؟ تاریخ میں ملتا ہے جناب موسیٰ نے دریا میں 12 رستے بنائے، اور 12 رستے بنا کر جب یہ قافلہ جو موسیٰ کے حواریوں کا تھا یہ گزر گیا، جب تک جناب موسیٰ کا ایک بھی پیروکار باہر نہیں نکل گیا اور فرعون کا ایک بھی پیروکار اندر نہیں آ گیا، تب تک دریا ملا نہیں۔ دریا تب ملا جب جناب موسیٰ کے مکمل حواری باہر نکل گئے، فرعون کا مکمل لشکر دریا کے بیچ میں آ گیا کہ وہ بھی نکل گئے ہیں، ہم بھی نکل جائیں گے، اب سب کے سب پانی ملنے پر غرق ہو گئے۔ اب میرا جو سوال ہے اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے جوانوں سے، کہ جناب موسیٰ کے جو حواری تھے، یہ جو 12 رستے مانگ رہے تھے اور نکل گئے، یہ سب کے سب نیک تھے، سب کے سب پرہیزگار تھے، سب کے سب جناب موسیٰ کے تابع فرمان تھے؟ تاریخ میں ملتا ہے نہیں۔ جناب موسیٰ نے جب دریا سے پار کرا دیا نا،
जनाब मूसा फरमाते कि अब तैयार हो, आमादा हो, फिरौन का जाके मुकाबला करेंगे, फिरौन का जाके मुकाबला करेंगे। वो कहते हैं कि तू जान तेरा खुदा जाने, हम यहां से हटने वाले नहीं। अब ऐसे लश्कर के लिए कुरान में आयत आ सकती है कि ये सीसा पलाई हुई दीवार है, यानी कि मूसा का लश्कर मुराद नहीं। और यहां पर एक दर्स लेके जाइएगा, जनाबे मूसा में सारे नेकोकार नहीं थे, और फिरौन के लश्कर में सारे गुनहगार नहीं थे। फिरौन को रोकते थे, मूसा जा जो रहा है छोड़ के, क्यों उसका पीछा करते हो, क्यों उसके पीछे जाते हो, छोड़ो, वो जब जा रहा है यहां से तो उसको जाने दो, उसको ना मारो, उसके पीछे ना जाओ। रोकने वाले भी थे, लेकिन जब फिरौन के साथ पहुंच गए ना दरिया में, तब गर्क हो गए। अब मानना पड़ेगा, हवारी नेक हो या गुनहगार हो, नमाजी हो या बेनमाजी हो, अगर पैरवी किसी हक वाले की कर रहा है तो वो कामयाब करवाएंगे, वो पार लगवाएंगे। दामन पकड़ के रखो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, कामयाबियां यकीनी है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और अगर कोई बदकार अपना इमाम बना लिया, बदकार अपना कोई लीडर बना लिया, तो फिर वही हाल होगा जैसे नेक अफराद भी फिरौन के लश्कर में बर्बाद हो गए। और दूसरा एक लश्कर और मिलता है, एक नबी जिन्होंने लश्कर तैयार किया, और उस नबी ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि देखो अभी हम गुजर रहे हैं, हम प्यासे भी हैं, हम भूखे भी हैं, मगर उस नहर से जो अभी रास्ते में आएगी, जो उससे पानी पिएगा वो हम में से नहीं होगा, जो उस नहर से पानी पिएगा वो हम में से नहीं होगा। हाँ, एक चुल्लू बराबर पानी पी लो तो कोई हर्ज नहीं। मगर क्या हुआ, जैसे ही उस नबी का लश्कर पहुंचा ना दरिया पर, नहर पर, तो ये टूट के पानी को पड़े और जी भर के पानी पीना शुरू कर दिया, सवाए 2-4 अफराद के। तो क्या हुआ, क्या ये लश्कर ऐसा है जो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुहक्कम खड़ा है, मजबूत खड़ा है? पता लगा कुरान इसके बारे में भी नहीं कह रहा। अंबिया के जमाने गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए, जनाब सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आ गया। जनाब सरवरे कायनात ने जो जंगे बदर पहली जंग लड़ी, परवरदिगार ने उसके अंदर मदद फरमाई, कामयाबी और फतह और नुसरत नसीब हुई। मगर जहां तक रवायात में मिलता है, जब जंगे बदर से वापस जा रहे थे ना, तो बीच में कुछ अफराद जनाब सरवरे कायनात पे एतराज कर रहे थे, इतने बंदे मरवा दिए, जब हमारे पास हथियार ही नहीं थे तो लड़ने क्यों गए? जंगे बदर जो है वो हुई क्यों थी? किसी दुश्मन ने ललकारा नहीं था, परवरदिगार का हुक्म आया था कि जाओ जाके उनसे जंग करो, ये काफिर है। अब वो जो जिक्र करते जा रहे हैं, नबी के खिलाफ बोलते हुए जा रहे हैं, क्या परवरदिगार कुरान में उस लश्कर का जिक्र कर रहा है? जनाबे सरवरे कायनात की और भी जितनी जंग देख लें तो वहां पर हमें सीसा पलाई हुई दीवार जैसे जमे हुए जवान नहीं नजर आते। वो खंदक हो तब भी नहीं, कि वो कुरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ये जब दुश्मन को देखते हैं तो इनकी आंखें फतरा जाती हैं, इनके कलेजे मुंह को आ जाते हैं। क्या ऐसे अफराद को सीसा पिलाई हुई दीवार कहेगा कोई कुरान में? नहीं। यानी कि जनाबे सरवरे कायनात के दौर में, हत्ता के जंगे ओहद में जब पहले जीत हो गई और फिर खालिद बिन वलीद ने जो दोबारा हमला किया पीछे से आके, और ये तितर बितर हुए, कुरान में आया कि ये ऐसे भागे हैं जैसे पहाड़ों पे चढ़ने वाले बकरे हों। ये इस तरीके से पहाड़ी बकरों की तरह ये छोड़ के भागे, और सिर्फ मैदान में यहाँ अली नजर आते थे या जनाबे सरवरे कायनात नजर आते थे। और जनाबे अली अलैहिस्सलाम ने ओहद के मैदान में जनाबे सरवरे कायनात का ऐसे तवाफ करना शुरू किया जैसे हाजी काबे का तवाफ करते हैं, कि हर तरीके से हर आने वाला वार अली अपने पे ले। और रवायात में मिलता है जनाबे अली अलैहिस्सलाम की तलवार टेढ़ी हो जाती थी, घुटने पे रख के फिर सीधी करते थे, फिर लड़ते थे, तलवार टूट गई। अब जितना भी बड़ा कोई मोमिन हो, जिसका जो हथियार है, जो राइफल है, जो
पिस्तौल उसके पास है, जो गन उसने पकड़ी हुई है, जिससे उसने लड़ना है, अगर वो टूट जाए तो वो क्या करेगा? या भाग जाएगा या सरेंडर कर देगा कि भाई मैं नहीं लड़ सकता। अली ने टूटी हुई तलवार उठाई और लड़ना शुरू कर दिया। टूट बेटा ऐसे तो नहीं, मुझे उन्होंने कहा 30-35 मिनट तक पढ़े, आप 10 मिनट लग रहा। मौसम शाह जी ने मुझे कहा आप 40 मिनट तक पढ़े। अल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि बोला जिधर भी मैं पढ़ूं कुछ बता के, कुछ दे के जाऊं। अभी वो मुझे शाह जी कहकर गए थे कि आप 35-40 मिनट पढ़ें, वो अभी बच्चा के कह रहे 10 मिनट में बरामदगी करें। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। मैं अब जितना मुख्तसर मेरे होगा वो करूंगा कि मुख्तसर भी कीजिए और बात भी समझ आए। कोई जंग ऐसी नहीं मिलती जनाबे सरवरे कायनात के दौर में भी कि जिसके अंदर ऐसे मुजाहिद नजर आए जो सफ बांध के खड़े हैं और सीसा पलाई हुई दीवार की तरह जमे हुए हैं। जनाबे अली अलैहिस्सलाम का दौर आ गया। जनाबे अली अलैहिस्सलाम ने जितनी जंगें लड़ी हैं, वहां पर मौला के साथ जो आए थे लड़ने के लिए, सफीन में आए, नहरवान में आए, वो खुद अली के खिलाफ होकर गए कि अली ये कुरान नेज़ों पे उठा लिए गए हैं, अगर तूने जंग खत्म ना की तो हम तुझ पे हमला कर देंगे। तो ऐसे लश्कर को भी नहीं कह सकता कुरान कि ये सीसा पलाई हुई दीवार वाले हैं और खुदा इनके जहाद से खुश है। और फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो लश्कर था, वो तो ऐसा लश्कर खुदा का था, वो बंदा खुदा ऐसे थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक दफा नमाज पढ़ रहे थे तो मौला हसन के चाहने वालों जब कहा ना कि सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो, तो एक शख्स ने मौला की रान पे वार किया था। 6 महीने मौला बिस्तर पे पड़े रहे थे उस जख्म की वजह से। यानी कि मौला हसन को भी वो लश्कर नसीब नहीं हुआ। मौला हुसैन ने 9 करोड़ मुसलमानों में से 72 चुने, 72 चुने, 9 करोड़ मुसलमानों में से 72 चुने। और कैसे चुने कि आखिरी दम तक ये 9 मुहर्रम की 10 मुहर्रम की शब तक वसीयतें, नसीहतें, किसी तरीके से कोई बचना चाहता है बच जाए। अब खेमा लगा दिया गया, असहाब को बिठा दिया गया। अब देखना यह है कि लश्कर वाकई वो वाला है जो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह है, वो मौला हुसैन वाला लश्कर है या नहीं है। अब यहाँ पे रवायात मिलती हैं कि मौला हुसैन ने फरमाया जो जो जाना चाहता है चला जाए, ये मेरे खून के प्यासे हैं। अब पता था मौला हुसैन को कि कल का मौर्रिख ये कहेगा कि वो जाते कैसे, वो जाते कैसे, वो तो जन्नत लेने के लिए बैठे हुए थे, जब जन्नत यहाँ खेमे के अंदर है वो जाते कैसे। मौला हुसैन ने फरमा दिया, उस मौर्रिख की जुबान बंद कर दी कि जाओ मैं तुम्हारी जन्नत का जामिन हूं, चले जाओ, ये मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हारी जन्नतों का जामिन मैं हूं। यानी वो जन्नत के शौक में नहीं बैठे थे, वो जन्नत के शौक में नहीं बैठे थे। और कोई मुझ जैसा आम आदमी जन्नत की गारंटी नहीं था दे रहा, जन्नत की गारंटी वो दे रहे थे जो जन्नत के मालिक थे, वो गारंटी दे रहे थे। अब यहां पर कहा जाता कि जन्नत की गारंटी तो मिल गई थी, मगर क्या करें, इतना रोशन खैमा था, हुसैन की आंखों में आंखें डाल के कौन उठ के चला जाता। हुसैन ने कहा अली अकबर उठो, चिराग बुझा दो, चिराग बुझा दो। जैसे ही अली अकबर ने एक चिराग बुझाया ना, खैमे के अंदर 72 चिराग रोशन हो गए। और सबसे पहले जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर उठे और कहते हैं मौला अगर अभी चले गए तो महशर में सैयदा को क्या मुंह दिखाएंगे। दूसरे साहबी उठे, उन्होंने कहा मौला ये दुनिया फानी है, ये दुनिया लपेटी जाएगी, हम मर जाएंगे, दुनिया ने खत्म होना है। मौला अगर ये दुनिया बाकी रहने वाली हो, हमें खुदा ऐसी जिंदगी दे दे जो कभी खत्म ना हो, फिर भी मौला हुसैन तेरे पे कुर्बान करेंगे, फिर भी तुझ पे कुर्बान है। और तीसरे साहबी ने उठ के जो बात की ना, वो उसका जवाब हम नहीं दे सकते। उसने कहा मौला जो जाना चाहता है जाए, मगर वो कैसे जाए जिसकी माओ ने पैदा ही हुसैन के लिए किए हो, वो कैसे जा सकता है। तो ऐसा लश्कर जो मिला है ना, वो सिर्फ इमाम हुसैन को मिला है। मौला फरमाते हैं जैसे सहाबा मुझे मिले हैं ना, ऐसे किसी को नहीं मिले। ये मौला हुसैन का कहना ना किसी को नहीं मिले, ये मेरा कहना नहीं कि जैसा मजमा मुझे मिला है किसी को नहीं मिला।
یہ کیا مطلب ہوا کہ فلاں کو نہیں ملا، فلاں کو نہیں ملا، 2 سال پہلے 3 سال پہلے کسی کو نہیں ملا؟ یہ مولا حسین جس نظر سے کہہ رہے ہیں نا، بتا رہے ہیں جیسے مجھے صحابہ ملے، نہ آدم کو ملے ہیں، نہ ابراہیم کو ملے ہیں، نہ نوح کو ملے ہیں، نہ یونس کو ملے ہیں، نہ موسیٰ کو ملے ہیں، نہ عیسیٰ کو ملے ہیں، نہ محمد مصطفیٰ کو ملے ہیں، نہ علی مرتضیٰ کو ملے ہیں، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے ہیں، جیسے صحابی پروردگار نے مجھے عطا کیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس میں اب قریب پہنچ گیا۔ یہ جو 72 کا لشکر اکٹھا کیا نا، جو قرآن کی آیت کی تفسیر بن گئے، اگر کربلا نہ ہوتی تو اس آیت کی تفسیر نہ ملتی، اگر یہ 72 نہ ہوتے تو اس قرآن کی تشریح مکمل نہ ہوتی۔ یہ 72 آئے، قرآن کی اس آیت کی کسی سے پلائی ہوئی دیوار کی طرح کون کھڑا تھا؟ جب ایسے 72 اکٹھے کیے گئے تو پھر ان کے لیے کوئی علمدار جو ڈھونڈنا تھا وہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو حبیب ابن مظاہر کا بھی علمدار ہو، جو شہزادہ قاسم کا بھی علمدار بنے، جس کی صلاحیت علی اکبر کا علمدار بننے کی ہو، تو وہ علمدار کی دعا جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کر کے گئی، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عباس کا نام منتخب کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا نا کہ جب عباس دنیا میں آئے ہیں، بابا سے کہا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے عطا کریں، بابا نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پکڑا دیا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کان سے منہ لگا کے کچھ کہا اور پھر بابا کے حوالے کر دیا۔ کہا بیٹا کیا بات ہوئی ہے بھائی سے؟ کہا ماں کا پیغام دیا ہے، ماں نے کہا تھا کہ جب ہمارے گھر ایسا بچہ آئے نا جس کا نام عباس ہو، زینب اسے میرا سلام کہنا، زینب اسے میرا سلام کہنا۔ کیا شان، ابھی میرا بھائی میرا بیٹا یہاں پہ پڑھ رہا تھا حضرت عباس علمدار کی شان۔ شان حضرت عباس کیا ہے کہ جب حضرت عباس کو نیند آتی تھی نا، سونے کا موڈ ہوتا تھا، اس وقت حضرت امام حسین کی بہنیں آ کے سلایا کرتی تھی، جناب زینب عالیہ آ کے، بی بی ام کلثوم آ کے لوریاں دیا کرتی تھی۔ اور عباس جاگتے کیسے تھے؟ جب مولا حسین نماز فجر سے فارغ ہوتے تھے نا، بی بی ام البنین کے گھر چلے جاتے تھے، عباس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، عباس آنکھیں کھولتے تھے۔ یہ حضرت عباس کی شان۔ حضرت عباس کی شان میں بس بتا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ جب مدینے واپس آ گئے نا امام علی زین العابدین علیہ السلام، تو ایک جگہ پر بیٹھے تھے اپنے صحاب کے ساتھ۔ اب صحابہ نے کیا دیکھا کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے غور کیا، یہاں پہ بچوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جو بچے کھیل رہے ہیں۔ مولا کو کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر بیٹھتے ہیں۔ میں نے بڑا غور کیا، میری شکل کے تاثرات بدلنے لگے۔ میری شکل کو دیکھ کے مولا امام علی زین العابدین فرماتے ہیں یاد رکھنا، یہ جو تم بچوں کو دیکھ کے حیران ہو رہا ہے نا کہ یہ جب بھی آتے ہیں علی زین العابدین کھڑا کیوں ہوتا ہے، یاد رکھ اس کے اندر ایک بیٹا حضرت عباس کا ہے، اس کے اندر ایک بیٹا حضرت عباس کا ہے، اور یاد رکھ قیامت تک اگر یہ آتا رہے گا علی زین العابدین اس کے ادب کے لیے کھڑا ہوتا رہے گا۔ کسی نے کہا کہ اے مولا آپ امام ہیں، عباس کو امامت نہیں ملی، آپ زمانے کے امام ہیں، عباس کے بیٹے کا اتنا احترام؟ اس وقت فرماتے ہیں مولا کہ یاد رکھ میرے چچا عباس کا ہم پہ بڑا احسان رہا ہے، مولا کا چچا عباس کا ہم پہ بڑا احسان رہا ہے، ہم اپنے چچا کے مشکور ہیں۔ کہا مولا کون سا احسان کیا ہے؟ کہا کہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جب تک عباس موجود تھے نا، ہماری پھپھیاں محفوظ تھیں کہ ان کے پردے سلامت۔ سب سے بڑا صدمہ جو امام علی زین العابدین، اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام جب سوار ہونے کے لیے آئے تھے نا،
تو सब जानते हैं कि मौला ने अपने जवानों को, शेरों को आवाज़ें दी कि आओ तुम कहाँ हो। मैं जब भी सवार होने लगता था, कभी अली अकबर आ जाते थे, कभी कासिम आ जाते थे, कभी अब्बास आ जाते थे, तो जवानों कहाँ गए हो, आज हुसैन सवार होना चाहता है। तो उस वक्त जवाब देने के लिए कोई मौजूद नहीं था। खुदा का करम है कि आज जवाब देने के लिए इतने मोमिनीन बैठे हैं। मौला हुसैन तेरे मिशन को जिंदा रखने का वादा करते हैं। परवरदिगार से दुआ करता हूँ कि ये जो बस मैं खत्म करने लगा हूँ कि सब की परवरदिगार हाजात पूरी फरमाए। परवरदिगार इस अज़ादारी को ता क़यामत कायम दायम फरमाए। हज़रत अब्बास अलमदार का बड़ा एहसान है कि हमारी बहनें, हमारी फुफियाँ, हमारी माएँ के पर्दे सलामत थे। हज़रत अब्बास जब आए ना विदा लेने के लिए, मौला हुसैन से विदा ली, जनाब ज़ैनब आलिया के पास आए, विदा ली, इजाज़त चाही, खैमे से बाहर जाने लगे ना, तो उस वक्त जनाब ज़ैनब आलिया ने कहा अब्बास एक मेरे से हदीस सुनते जाओ। आए, कहा जी आकाज़ादी फरमाइए। कहा मुझे बाबा अली कहा करते थे कि ज़ैनब बेटा एक वक्त वो आएगा कि तेरे बाजुओं में रसन बंधेगी, तेरे बाजुओं में रसन बंधेगी, तुझे बाजारों में लेके जाएंगे, तेरे सर पे चादर नहीं होगी। मैं सोचती थी कि बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी मजाल है कि उसके बाजुओं में रस्सियां डाले। मगर अब्बास आज जब इजाजत लेकर जा रहे हो ना, मुझे बाबा की नसीहत और वसीयत याद आ गई कि वो वक्त आ गया कि ज़ैनब अब तैयारी कर ले कि तेरा पर्दा भी जाने वाला है, तेरे हाथों में रस्सियां भी डलने वाली हैं। तमाम बच्चे खड़े थे। जनाब फिजा फरमाती हैं कि मुझे जो जो पूछता था ना कि अली जंग कैसे करते थे, आओ अब्बास को जाते हुए देख लो। जैसे अब्बास जा रहे हैं ना और दुश्मन देख के भाग रहे हैं, अली भी मैदान में ऐसे जाया करते थे। बस खत्म करता हूं। हजरत अब्बास पानी के लिए जब गए, वहां पर बाजू कता हुए। हजरत अब्बास ने आवाज मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को दी। जैसे ही मौला हुसैन के कानों में हजरत अब्बास की आवाज पड़ी, दोनों हाथ अपनी कमर पे रख के कहते हैं अब्बास मेरी कमर टूट गई, अब्बास मेरा जोरे कमर खत्म हो गया। अब्बास सरंदार की लाश पे पहुंचे हैं, हजरत अब्बास को अपने जानू पे रखा है। फिर हजरत अब्बास ने एक रवायत मिलती है अपना सर जो है जानू से हटा दिया, मौला ने फिर रखा। कहा अब्बास पीछे क्यों करते हो? कहा मौला मैं क्या बताऊं कि मेरे दिल के अंदर क्या दर्द है, क्या जख्म है। अभी मैंने सदा दी है, आप मेरा सर अपने जानू में रख रहे हैं, कुछ देर बाद जब आप जमीन पर आएंगे तो उस वक्त आपका सर कौन अपने जानू पे रखेगा? उस वक्त हजरत अब्बास ने कहा कि मेरी कुछ वसीयत है मौला, उसे पूरी कर दीजिए। मौला फरमाते हैं मुझे बताओ कौन सी वसीयत है? कहा मैंने वादा किया था सकीना से पानी का, मैं पानी लेके नहीं जा सका, आप मेरा लाशा खैमों में ना लेके जाइएगा। मौला हुसैन ने अलम हजरत अब्बास उठाया है, खैमों की तरफ रवाना हुए। बच्चों ने जब अलम आता देखा ना तो बच्चों को लगा शायद अब्बास वापस आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं। तमाम बच्चे इकट्ठे हो गए। जब देखा ना कि अलम झुका हुआ है, हुसैन के हाथ में है, बच्चों ने प्याले तोड़ दिए और तमाम बच्चों ने कहा या अब्बास कि हमें अब्बास चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए। खैमों में अलम आया ना, हर बीबी जिस शहीद का मातम करती थी उस शहीद का नाम लेती थी, वाह अली अकबरा, वाह कासिमा, वाह अली असगरा, नाम लेके मातम करती थी। वाहिद ये जनाजा जो है हजरत अब्बास का है कि जैसे ही अलम खैमों में आया, हर बीबी के जुबान पर मौला अब्बास का नाम नहीं था, फकत एक नाम था, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा, वाह हिजाबा।